Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Barlıq maqtavlıqlarыбыз, hamd sanalarыбыз bir Allohga bo'lsaydi, ham suyukli payg'ambarimizga ixlosdan bo'lgan salovat sharifalarimiz, duo salomlarimiz doim erishib tursaydi, hamda shuloq duo salomlarimiz payg'ambarimizning ahli baytina, sahaba kiromlarına, barcha anbiya ham mursalinlarga, qiyomatga shalarga izgilik tayyoruvchilarning ruh shariflarini, shuloq musulmon qardoshlarim har birimizning duo motivatsiya biz duo tegishli bo'lgan arvohlarimizga da erishib, ahlarda shu izgi Ramazon kunlarida, izgi soatlarda, izgi mezgillarda suyunib shodlanib bizdan rozi bo'lib qolsalar edi. Musulmon qardoshlarim, endi shu Ramazon oyida shiroshularimiz davom etadi. Ham biz endi o'tgan va'zlarimizda shu Ramazon masalalarini qaradik. Aytdik, Ramazonning eng zo'r foydasi ul Alloh rizolig'iga erishuv. Niyatida shu ham eng zo'r biz olgan erishiga mumkin foyda Alloh rizolig'iga erishasin. Bu ibodat bilan. Endi bu ibodatning shartlarini o'tab, bu ibodat qabul bo'lsa, buning ortida bir ko'p barakat fazilatlar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: kimda kim Ramazon oyida iymon bilan ham Alloh taoladan bo'lak umid etib, bo'lagina ishonib, uni umid etib, roza tutsa dedi, anga ilki qilgan butun gunohlari yorliqana dedi. Ham kimda kim qadr kishinda iymon bilan ham Alloh taolaning shu bo'laklarini umid etib, ajr savoblarini umid etib, shu kishini o'tkazsa dedi, anga shuloq butun gunohlari yorliqanashaq dedi. Demak, musulmon qardoshlarim, Ramazon sababli tag'in bir narsa Alloh rizolig'iga erishdik. Agarda endi mana shu barakati bor, gunohlar yorliqana. Chip-chis tapoq bo'lib chiqargan bo'la, unda shartlari bor. Gunoh yorliqansin uchun eshtiru, roza tutu, unda shu tishqa shartingni o'tov tugil. Mana bu barakatga da erishiga bo'la, shu roza tutu bilangina. Hammanda shartlari bor. Olay jingil tugil. Alloh taolo aytdi, iymon bilan, ya'ni iymonli kishi endi Alloh rizoligini umid etib kunatda, shunga ko'ra kishining iymonida kimchilik bo'lirga tegish tugil. Agarda kimchilik bor ekan, demak bu barakatga erisha olmaysan. Ham ikkinchi sharti bor, shu ajr savobini umid etib, ishonib shuni umid etib bo'la deb, shunga erisham deb Ramazon rozasini tutsa. Ham qadr kishini shulay, qadr kishi bor, ansida ayrim bir kishigina, munda da shu kishinigina shulay o'tkazsali. Iymon bilan iymonli kishi ham bu kishida barakat bor, Alloh taolaning shu savobina erishim deb qadr kishini o'tkazsa, nindidir amallar bilan. Shulay Alloh taolo gunohlarni yorliqi ikkina sharti bor. Lekin bu bek og'ir shartlar. Musulmon qardoshlarim, u joyli tugil. Mana u Alloh taolaning shu ajr savoblari bor deb anga erisham deb. Mana dunyoda da shulay bit. Agarda bizga aytsalar, mana bu ishni ishlasan, senga falan ayber bo'lar. Sen uni ko'rmaysan yoki yanda aytilsa, bu bit va'da qilingan ajr savoblar butunisi qiyomat kunida ko'pchiligi shulaymi? Ali u qachondir sen uni tuymaysan, sen uni ko'rmaysan. Ali sen bu turmush bilan mashg'ul. Bu turmush seni shirnab olgan. Senga u kerakda tugil. Ali sen bu turmushing muhim, bu dunyodagi problemlaring muhim. Senga nindidir qoidadir bo'lg'ach, bo'lar ali yiroqda unda ajr savob kutib turadi deb, albatta mana bunda ishonish bo'lishi uchun, mana shu Alloh taolaning gunohlari yorliqovuna erishish uchun mana shu ishonuvni bo'ldiru. Onun uchun senga bu dunyo muhim tugil, oxirat dunyosi muhim bo'lirga tegish. Shu vaqtda senga ondagi bayalar muhimroq. Bu dunyo ustun tugil, bu dunyoning ne'matlari senga ikkinchi o'rinda. Sen ustun qo'ymaysan uni. Sen bu dunyoni, oxiratni kasb ishingga qo'llanasan. Shunga ko'ra bu ikki so'z bilan aytilgan bo'lsa-da, bik og'ir narsa. Iymon bilan ham Alloh taolaning ajr savobini umid etib. Agarda bizga aytsalar edi, roza tutsan, mana senga mashina ko'rsatdilar, anda qo'yalar bitnindidir. Reklama yüzünden, mana falan narsada jingsan, falan ishni ishlasangiz, mana sizning mashinangiz ko'rinib turadi. Shulaymi? Agarda bizga da roza tutib chiqsan, mana mashina shu shunday deb aytsa, ikkinchi turli bo'lar edi. Biz uni his etar edik, bu dunyoda ko'rib turamiz. Shunga ko'ra musulmon qardoshlarim, mana shunday barakatga erishiga bo'la, agarda o'zimizni mana shu darajaga yetkazib olsak ko'nglimizni. Bizga onun uchun oxirat muhim bo'lirga tegish. Oxiratdagi ajr savob, oxiratdagi o'rnimiz ustun bo'lirga, shuning uchun qo'yarga tegishmiz biz. Shu vaqtdagina bizni qiziqsindirsak, ul ajr savob. Ham sen shunga optolasan, bu dunyoga ziyon kelsa-da, kimchilik kelsa-da, sen shu savob uchun, shu bo'lak uchun tirishashasan. Ikkinchi bir hadisda Abu Hurayradan rivoyat etiladi. Kishining 5 namozi deydi. Hamda har jum'a namozi
Һәм һәрбер аның тоткан уразасы шушы Рамазан аендагы аның элекке шушы гамәлләр арасында булган кичә гөнаһларының ярлыкавына сәбәпче диде. Әгәр дә ул зур гөнаһлардан сакланган булса диде. Мөселман кардәшләрем, без инде менә бу бүлекне аңлый алмыйбыз. Менә гөнаһ ярлыканса, шушыңа ирешсән, аңлагыз, бу безнең бу дөньябызга моннан да зур нигъмәт була алмый. Чөнки кешенең гөнаһысы җыелып бара икән, мөселман кардәшләрем, ул иң хәерсез рәвештә аның тормышына тәэсир итә. Төрле авырулар килеп чыга, баласы белән проблемасы, эштә проблема, тормышның рәте китте. Нәрсәдән икәнен аңламый, сәбәбе нәрсәдә? Кешеләрнең гөнаһлары тупланды, җыйналып бара. Шуңа күрә күпчелек кешеләребез 5 намазы юк. Монда әйтелде 5 намаз, менә ул нәрсә өчен? 5 намаз һәр намаз арасындагы кичкенә генә гөнаһны төшереп торасың өстән. Син чиста булып торасың. Әгәр дә ул синең тора икән җыйналып, ул синең тормышыңа тәэсир итә. Инде 5 намазы юк, уразасы юк. Җомгага йөрми. Аның гөнаһлары җыйналды, менә шуннан китә инде. Неизлечимый авырулар, медицина да билгеле булган. Каян килеп чыкты икән? Яхшы яшәдем дә, яхшы тукландым да, бөтенесе сәбәбем каян килеп чыкты бу? Килеп чыкты имансызлыктан, килеп чыкты гөнаһтан. Гөнаһ җыйналып барды. Шуңа күрә бу гөнаһ төшерелми икән, синең тормышында бәрәкәт була алмый. Ул җыйналды, аның начар нәтиҗәсен синең тормышында күрәчәксең. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә бу гамәлләр бездән аны төшереп тора, безне чиста паклап тора, һәм шул сәбәпле бу гөнаһлар артында булган зыяннан без сакландык. Аллаһ Тәгалә бездән алып атты икән, димәк ул гөнаһларның тормышыбызда зыянын күрмибез. Моны сатып талып булмый. Мөселман кардәшләрем, шуңа күрә белеп торыгыз, бүгенге көндәге рухи авырулар, психик авырулар һәм тән авырулары күпчелеге кешенең имансызлыгыннан һәм кешенең гөнаһка батуыннан. Ул яши, ул гөнаһның гөнаһ дип белми. Аңа карап гөнаһ аның өстеннән төшми, ул җыйналып бара. Гөнаһның нәрсә икәнен дә белми. Шуңа күрә инде начар нәтиҗәсен дә күрә. Шуңа күрә бу Аллаһның бүләге. Ну, мөселман кардәшләрем, мәсәлән, 5 вакыт намаз. Син анда килдең, тормышта 10-15 минут 5 вакыт намазын укыдың да турып киттең. Шулаймы? Һәм җомга намазына килдең, 1 сәгать катнаштың да киттең. Менә монда әйтелде, әгәр дә диде, Рамазанда шундый юк файдада, но Рамазанда шундый мөмкинлек бар, мөселман кардәшләрем, бөтенләй гөнаһтан арыну мөмкинлеге бар. Чөнки Рамазан ае шундый ай ки, син 1 ай буе бу гыйбадәтне дәвам итә, син ураза тоту сәбәпле, шушы гыйбадәтләрне арттыру сәбәпле күңелләрен нишкәрә, син тормышыңа икенче күзлектән карыйсың, гөнаһларыңны күрә башлыйсың, туя башлыйсың. Һәм алардан арынасың килә, алардан арыну җиңеләя һәм син тәүбәгә киләсең. 30 көн дәвамында син зур гөнаһларыннан тәүбә кыласың. Шуңа күрә анда шарты бар, әгәр дә кеше зур гөнаһлар кылмаган булса диде, кичкенә гөнаһлары ярлыккана диде. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бу 5 вакыт намаз һәм җомга намазы, әлбәттә безнең кичкенә гөнаһларыбызны җуып бара күпчелек вакытта. Һәм бик аз кеше генә бәлкем аңлап шушы җомга көннәрендә Аллаһка якынайган вакытында ниндидер гөнаһларыннан тәүбә кыла. Тәүбә кылу бит аның шартлары бар. Тәүбә кылу ул, ой, мин борчылам инде, бу гөнаһым бар инде минем дип борчылып йөрү түгел. Ул үзенең шартлары бар. Гөнаһны туктату, һәм аны башка кылмау нияте, һәм Аллаһтан истигъфар сорау, бу гөнаһына күрә инде. Әгәр дә инде Аллаһ белән ике арада гөнаһ булса, шул җитә. Инде кемнедер рәнҗеткән булсан, ул кеше яки хайванны, яки ул кешене рәнҗеткән булсан, тагын бер шарт инде аның белән шушы араны тигезләү. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә бу тәүбә кылу өчен бу гөнаһны күңел белән гөнаһ икәнен тану кирәк. Менә бу Рамазан аенда безнең күңелебез ничкәрә? Без анда гөнаһтан гына түгел, шушы Рамазаныбыз камил булсын өчен начар сүзләрдән дә тыйлырга тырышабыз, гайбәттән дә, тавыш күтәрүдән, кешеләрне рәнҗетүдән, һәм безнең күңелләребез ничкәрә, һәм без элек күрмәгән күзлектән тормышыбызга карап гөнаһларыбыз өчен тәүбә кылабыз. Гөнаһларыбызны күрә башлыйбыз һәм шушы тәүбә шартларын үтәргә җиңел, чөнки моңа каршы торган шайтаннар багыланган, күңелебез шушы гыйбадәткә ята, җиңеллек белән бара, шайтаннар булмау сәбәпле, фәрештәләр безгә дуга кылып тора. Бу ай моңа җиңеләйтелгән ай. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, монда син кичкенә гөнаһлардан гына түгел, Рамазан ае безнең зур гөнаһлардан арынуыбызга сәбәпче булырга мөмкин. Һәм әгәр дә без бу бәрәкәткә ирешә алсак, Рамазаннан чыкканда менә Аллаһның ризалыгына ирештен, кыямәт көнне син бу ураза өчен шелтә белдерелмәячәксең, кабул булды, Аллаһ Тәгалә галочка куйды, куелды сиңа, уразасы тотылды, соралмыйсың. Ураза тотучылар рәтендә инде әгәр дә уразанның шушы нишкәлекләренә төбенә ирешкән булсан, син
чип-чиста анадан туган кебек пак булып киттең. Һәм бу синең тормышыңа ничек тәэсир итә? Синең тормышың бөтенләй икенче булып бара бу калган 11 айларда. Син пак, чиста, гөнаһларын тәэсир итми тормышыңа. Аллаһның бәрәкәте килә, ризалыгы, рәхмәте килә, мөселман кардәшләрем. Менә бу бер файдасы. Һәм мөселман кардәшләрем, инде икенче ягы бар. Бер яктан гөнаһлар ярлыканды, икенче яктан әле буның бәясе дә бар. Инде саваплы гамәлләрдән булып тора һәм моның бәясе чиксез. Монсы турында инде икенче яктан карабыз. Шуңа күрә бу без белгәне генә, хадисләрдән яки аятлардан чыгып, шушы фикер йөртеп күргән нигъмәтләре генә. Без белмәгәннәре моның чиксез, мөселман кардәшләрем. Һәм күп кенә хадистә, күп кенә аятларда Аллаһ Тәгалә безгә шул бәрәкәтләр турында белдерде. Шуңа күрә буларны без карарга тиеш, белергә тиеш. Әгәр дә белсәк инде, әлбәттә без аңа омтылачакбыз, ул безгә изге гамәлләр кылырга бер этәргеч булачак.